Hi, I'm Amber, welcome back to the channel, and today I'm going to be watching episode 12 of The Gifted. It's the penultimate episode. I just finished episode 11, and then I took a little bit of a 10-minute break, and I was sitting there and I was thinking about it, and just going over stuff. And I really think it's all going to come down to, like, the confrontation and finding out, like, why people are doing what they're doing. Because I kept thinking about, like, Korn and Mon and how easily they were allowed to leave the program. And I was sitting there thinking, like, well, what if they all decided to do that? Would the director just be like, okay, I respect your decision? Like, he let them go so easily that I thought the serum he was giving them was going to do the opposite and, like, super boost their powers or something really, like, outrageous. But he didn't. He just let them leave. So that kind of makes me think, like, did he just not think their powers were interesting enough or had enough of a good enough application? Why would he just let them go without fighting for them? Especially now we get an idea of what Mr. Pom can do. I don't know exactly how it works yet. You know, I've just been theorizing. But Mr. Pom, those metronome things are everywhere. They're in, like, every room that we've seen Mr. Pom be in. So that he could basically use his gift anywhere, right? When they're in his office, he didn't really want them to go, right? So why didn't he use his power then on them? Do you know what I mean? He could have, like... And then they wouldn't even remember that they wanted to go. So, I don't know. Maybe it wouldn't have worked because they just would have carried on and then they would have eventually wanted to leave again anyway. But it seems weird how easily they were allowed to go now that we know what Mr. Pom's gift is. There's several times when I'm like, why wouldn't you have used it when you did? So some of the things don't make sense. So I'm interested to get to the point where we get to a confrontation stage and we find out what exactly the director and Mr. Pom are doing and why they're doing it, and we get some motivations. And I think that may put some things in place. It seems very weird that they were just fine with Mon and Korn leaving, or Mr. Pom wasn't, but he didn't do anything about it. He just let them go. And then they're fighting so hard to protect whatever this secret is, and protect the school system, and protect whatever happened to Chinon. But I don't know. Let's go into it. Fuck it. I'm confused. 'Tis confusion. Let's go into it and see what we get. Let's see what information we get presented with. ครูคะแต่หนูเจอหลักฐานลาออกของพี่ชาหนูแล้วนะคะแต่ครูจำได้น้ำตาลแกช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับพี่ชานนท์ทั้งหมดที่แกรู้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมฉันเคยเก็บมันไว้ในฐานะคนที่ดูแลโรงเรียนนี้แต่ในเมื่อฉันกำลังจะไปจากที่นี่มันไม่ได้มีความหมายอะไรกับฉันแล้วข้อมูลในนี้มากพอที่ล้มผอและเปลี่ยนระบบโรงเรียนนี้ได้เลยถ้างั้นเธอก็รู้แล้วสินะว่าครูทำอะไรได้ Very cool. Super cool. ได้เว้ยตอนนี้มึงอยู่ไหนวะมึงรีบกลับมาที่ห้องด่วนเลยข้างในมันคืออะไรแม่งคือคำตอบที่เราต้องการเว้ยข้อมูลในนี้มากพอที่ล้มผอและเปลี่ยนระบบโรงเรียนนี้ได้เลยข้างในมีอะไรขนาดนั้นวะฮัลโหลไอ้แป้ง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 มึงได้ยินกูมั้ยเนี่ยไอ้แป้งเกิดอะไรขึ้นวะกูถามมากกว่าเข้ามาเห็นมึงยืนนิ่งๆแล้วกูไม่รู้อ่ะกูเข้ามาในห้องแล้วเชี่ยกูจำไม่ได้ว่ะหรือว่ามึงโดนลบความจำวะWell, thank goodness they were talking on the phone before Pang entered the room, otherwise Wave probably wouldn't have come to that conclusion, right? Because he wouldn't know that Pang had the folder.
This must mean that Mrs. Lada knew what his ability was too. Mr. Pom's ability. There was a metronome in her office. Fam, I would be scared to be alone with the man. You wouldn't want, like, to be anywhere near him, right? When he's alone. I don't know. That was the other place I saw it, in the intro too. That's why I thought it might be important. Don't get it. I don't get what they're hiding, because we've got people from the program that have graduated and they are doing amazing things. So it's not like it's something horrific is going to happen to them or anything, right? Is it just that they want to protect their shitty school system? Is that really it? What's Janon got to do with that? Wait. มึงส่งกันไปห้อง8จริงๆเลยนึกกูหวังพึ่งอะไรมึงไม่ได้เลยใช่ปะกูขอโทษไปแล้วไงมึงกลับมาปะล่ะมึงดูนี่เนี่ยข้อมูลที่เราหามาแม่งหายไปหมดความจำมึงก็โดนลบอีกแต่แม่งแปลกๆว่ะทำไมคนร้ายไม่ลบความจำกูให้หมดวะอย่างข้อมูลในแฟ้มกูยังจำได้อยู่เลยกูจะไปรู้มึงเหรอแต่แล้วไงอ่ะใครทำแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีไม่กูว่ากูรู้ว่าคนร้ายคือใครใครวะแต่แม่งแปลกๆว่ะ That's what I've been saying, man. คือไม่สมเหตุสมผลเว้ยกูก็บอกมึงไม่ได้ไงเอาแต่มึงเหอะ You know, if this was a BL, I'm just saying, they got a good bromance going on though. They got the bickering, but they take care of each other kind of thing. น่าเสียดายว่ะน่ามีกล้องวงจรปิดเนาะไม่ก็เห็นหน้าคนร้ายไปแล้วฉลาดดีนี่กูเตรียมไว้ละนี่มึงเอาไปติดแต่เมื่อไหร่เนี่ยแรกแล้วในห้องนอนกูเนี่ยนะก็มึงเอกสารสำคัญเยอะสุดแล้วให้กูติดห้องไหนวะโอ้ยแล้วมึงไม่บอกกูก่อนวะบอกมึงก็ไม่ให้ติดดิมึงอยากดูไม่ใช่เหรอว่าใครคือคนร้ายอ่ะมึงจะดูไหมWave is great. Mr. Tom. กูป้อมเหรอวะถ้าศัตรูของเราคือโคบอมจริงอะทุกอย่างมันก็จบแล้วเว้ยเดี๋ยวมึงเปิดให้กูดูอีกรอบดิทำไมโคบอมดูรีบวะเขาอาจจะรู้กูกำลังมาปะวะ Well, maybe he's only got a certain amount of time. แล้วเขาจะเอาเข็มมึงไปทำไมวะไม่รู้เหมือนกันวะแต่กูว่านะที่ความทรงจำกูหายไม่หมดเนี่ยเขาปลอมมาลบความทรงจำกูไม่เสร็จนี่แหละแล้วไงวะกูรู้แล้วเรายังไม่แพ้เว้ยเวฟเราต้องเอาเอกสารนั้นกลับมาให้ได้ถ้าศักยภาพของครูปอมคือลบความทรงจำจริงๆอะข้อมูลที่อยู่ในนั้นอะทำเราพลิกเกมได้เลยนะเว้ย
นาคตมึงอยากเป็นอะไรวะ People in the gifted program are quite close, right? Even with like Wave, they've managed to get quite close to him and stuff. I imagine he was quite close with Chanon if they were in the same class together. Which begs the question, why are you doing everything the director be telling you to do?เด็กๆดูคึกคักกันน่าดูเลยนะวันสุดท้ายของเทอมก็แบบนี้แหละครับจะมีก็แต่ห้องกิฟต์ที่วันนี้ต้องสอบไฟนอลอยู่แต่เดี๋ยวออกมาก็คงดีใจไม่แพ้กันเด็กกิฟต์ที่โรงเรียนนี้ต้องมีอะไรพิเศษอยู่เสมอเลยนะก็เขาพิเศษมากกว่าคนอื่นต่างหากละครับถึงต้องได้รับการสอนที่คู่ควรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มประชุมกันเลยดีกว่าครับเชิญครับ Ministry of Education.เครียดอะไรปะเนี่ยไม่ได้คิดอะไรแค่รู้สึกว่าเทอมนี้มันผ่านไปไวมากเลยอะแล้วคนหลายคนก็เปลี่ยนไปเยอะเลยพูดเป็นปริศนาธรรมอีกแล้ว It's weird to see them get on so well. I just don't get why they're not including and Namtan with it. Why did he take Pang's pin? What's that got to do with anything? วันนี้ความดูเครียดๆเนาะวันนี้เป็นวันสอบไฟนอลเทอม1ของคลาสกิฟต์นั่นเท่ากับพวกเธอมาถึงครึ่งทางของม .4 แล้วนะ หวังว่าพวกเธอทุกคนจะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง และไม่ออกนอกลู่นอกทางกันนะ เอาล่ะ ก่อนที่จะเริ่มการสอบในวันนี้ครูมี1เรื่องอยากจะมาบอกพวกเธอนั่นก็คือวันนี้จะมีแขกจากกระทรวงศึกษาธิการมาดูงาน และมาประชุมกับท่านผู้อำนวยการด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบในวันนี้ครูขอให้พวกเธอทุกคนโปรดอยู่ในความสงบและหวังว่าจะไม่มีใครไปรบกวนการประชุมนะแผนของเราก็คือเราใช้เรื่องทั้งหมดของพอให้กระทรวงได้รู้เพราะฉะนั้นเดดไลน์ถึง5 โมงเย็นเราต้องยังทำกลับมาให้ได้ก่อนที่กระทรวงจะประชุมเสร็จแต่ปัญหาก็คือวันนั้นไม่เป็นวันสอบไฟนอลเลยใช่ครูป้อมจะขัดขวางทุกวิถีทางแน่มันก็ไม่แน่หรอกเว้ยเพราะครูป้อมยังไม่รู้ว่าเรารู้ศักยภาพของครูแล้วแต่ที่แน่ๆช่วงสอบไฟนอลจะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะแย่งแฟนกลับมาได้หรือเปล่าตามธรรมเนียมในแต่ละปีนั้นการสอบของเราจะเกี่ยวข้องกับระบบที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนแห่งนี้นั่นก็คือเข็มนักเรียนและการแบ่งห้องของโรงเรียนเหล่านั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้โรงเรียนของเราโดดเด่น Outstanding is one word for it. เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเข็มทุกเข็มมีคุณค่าไม่เท่ากันโดยเฉพาะเข็มนักเรียนกิฟต์ที่พวกเธอติดอยู่มันไม่ใช่แค่เข็มแต่มันคือหลักฐานที่จะบอกว่าพวกเธอจะไม่หยุดสู้เพื่อที่จะชี้นำเด็กห้องที่เหลือในอนาคตสำหรับการสอบในวันนี้เข็มกิฟต์ที่ติดอยู่บนเสื้อของพวกเธอจะมีค่าเท่ากับ100 คะแนนส่วนเข็มอื่นๆคะแนนก็จะลดหลั่นลงมาและซ่อนอยู่ในแต่ละห้องพวกเธอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมว่าการสอบของเรา
คือพวกเธอจะต้องรวบรวมคะแนนจากเข็มให้ได้มากที่สุด โดยกฎมีอยู่2ข้อ ข้อที่1พวกเธอห้ามทำร้ายเด็กนักเรียนที่มีเข็มเป็นอันขาด และข้อที่2หากนักเรียนคนไหนไม่มีเข็มเลยแม้แต่เข็มเดียว จะถือว่าสอบตก และโดนไล่ออกทันที Well, you're already at a disadvantage then. ครูมีเวลาให้พวกเธอถึง5 โมงเย็น ส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยอยู่ในเอกสารใต้โต๊ะของพวกเธอแล้วนะ ขอให้ทุกคนโชคดี ไหนๆก็โดน Did หั he วเข็มไปละทำแผนเราต่อดีกว่า take the pin because he wants Pang to get expelled and not have any pins at the end? If you wanted to pass the exam, you just have to protect yourself and your pin, right? If you're not Pang. But someone like Om could take like loads of pins and then just disappear them and bring them back at the end to keep them safe. I don't know. It's a weird exam though. Like, what would that accomplish? What does that? เป็นไงบ้างปุณ I don't know. I don't get it. Their exams don't make sense. ไลท์หลอดไฟห้องหนึ่งแค่คอยถอดรหัสอยู่ที่นี่นะ เดี๋ยวเรื่องเข็มเราจัดการเอง แล้วโทรบอกเราเรื่อย That's cute. They can work together because they trust each other and they'll just split the pins at the end. เชี่ยเอ้ยช่างมันเถอะไหนๆก็โดนขโมยเข็มไปละทำแผนเราต่อดีกว่า ไม่หาเข็มก่อนแล้วค่อยหาแฟ้มดิ ถึงตอนนั้นมันก็ไม่ทันแล้วปะวะ มึงแน่ใจนะ ยังไงเรื่องที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็เสี่ยงโดนไล่ออกอยู่แล้วปะวะ True. แป้งเรามาช่วยกันหาป่ะ ดีกว่าต่างคนต่างหานะ แกเป็นไรเปล่าแปง Just tell รอด them. ไม่สอบอ่ะ ดี ฮะ นี่แกหมายความว่าไง แล้วเข็มแกไปไหน คือเรากับเว้ยมีเรื่องสำคัญต้องไปทำอะแก2 คนสอบกันไปก่อนเลย ไม่ต้องห่วงเรานะ เรื่องสำคัญอะไรของมึงวะทำไมถึงบอกพวกกูไม่ได้อะ นั่นดิ มีอะไรสำคัญกับอนาคตอีกอะแกจะโดนไล่ออกเลยนะเว้ย เรารู้ แต่เรื่องนี้เราต้องไปทำจริงๆ ตอนนี้เราจะบอกแก2 คนไม่ได้ แต่เราสัญญานะ ถ้ามันผ่านวันนี้ไป เราจะเล่าทุกอย่างให้แกฟังเอง They would help you if you เชื่ tell อใจเรา them. นะ He has to be trying to protect them, I เรา guess. เชื่ I อใจ don't แก know. นะ แต่เราจะไม่ยอมให้แกโดนไล่ออกแน่นอน จะไปไหนก็ไป เดี๋ยวพวกกูหาเข็มแทนให้ I was gonna say that. Why don't you guys just go do the pins and give him one at the end? As long as he has one, right? Wave should take his off and put it in his pocket or something so that he can say that his got stolen. If he gets caught, be like, sorry, someone took it เรา already. ต้องหาเข็มแทนในเวฟเลยดิ โอ้โหอะไรวะเนี่ย He part of the friend group now. Get เมื่อดู used จาก to ก it. ราฟแล้วเด็กห้องธรรมดาของเราในปีนี้มีแรงกระตุ้นทำให้มีพัฒนาการมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา และนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนของเราในปีนี้ครับ So Ministry of Education don't know that the gifted program is about special powers. They think that they're just super smart. เรามาดูกันที่ห้องกิฟต์กันบ้างนะครับสำหรับเด็กกิฟต์ของเราในปีนี้ มีศักยภาพพิเศษที่โดดเด่น และหลากหลายเป็นพิเศษ They มากกว่า do ที่ผ่านมา และจากการพัฒนาอย่างตั้งใจของโรงเรียนของเราทำให้เขาเปล่งประกายมากขึ้นไปอีก What is showing them the folder gonna accomplish? They're probably in on it too, คุ no? ณเป็นเด็กกิฟต์ด้านคณิตศาสตร์ ข้อเด็ดของเขาก็คือ เขาสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าเด็กคนอื่น That's what the intro scene was? Are you serious? ๆ ไม่ต้องห่วงหรอก It wasn't telekinesis at all. โอเคฉันไม่กดห้อง2 นะตรงบอร์ดหลังห้องอะ What
That's so cool that they're working together like that. กูว่าไล่หาจากห้องแรกๆกูว่าไม่ทันพวกแม่งแน่เลยว่ะมึงช่วยแก้โจทย์จากห้องท้ายๆก่อนได้ปะวะและสำหรับ Oh, the twins can work together. เป็นเด็กกิฟต์ด้านเคมี และจากการที่เขาเป็นแฝดกันทำให้พัฒนาการด้านเคมีของเขาใกล้เคียงกันมาก Okay, so they don't know about the potential stuff. เรียกได้ว่าเซนส์เชื่อมโยงกันเลยทีเดียวครับ They do know about the potential stuff. It's very difficult to tell. ไอ้โจมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรวะเนี่ยขอบคุณนะครับคุณโจไอ้เชี่ยโอม Fucking idiot. มึงทำผิดกฎมึงเป็นโง่เองชนประตูเองเปล่า Technically true. I'm telling you, the twins' gift doesn't seem that great to me. It seems like a burden. ไม่มีอะไรเลยว่ะแฟมแม่งก็ไม่มีนี่ไงเฮ้ย กูจำได้ นี่มันโกดังเก็บของนี่ว่ะไปเถอะ มึงไปก่อนเลย What's up, Buttercup? เฮ้ย ฮัลโหลเวฟ ได้ยินว่าช่วงนี้แกทำอะไรลับๆล่อๆอยู่ ไม่รู้ว่าในนี้เนี่ยจะมีความลับอะไรซ่อนไว้บ้างนะ ถึงแกเอาไป แกก็เปิดไม่ได้หรอ ฉันไม่ได้สนใจของในนี้ แต่แกสนไม่ใช่หรอ เฮ้ย อุ๊ย พี่เวฟกลัวเป็นด้วยเหรอคะ ดีใจจัง ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย เสียเวลาว่ะแคร์จะเอาไงก็ว่ามา แกก็รู้อยู่แล้วนี่ Told you, man. You should have taken it off and put it in your pocket, and then you could have said someone else already took it. มันคนสำคัญกับแกมากสินะ แน่นอนสิ Then again, she would have known you were lying. มันคงไม่สำคัญกับกูแล้วล่ะ เฮ้ย อยากได้มึงเอาไปเก็บเองอยู่วะ อีเวฟโอ๊ย Hmm. The ticking again, right? Is that just background noise, or has he got a metronome going somewhere? พี่ปองสักวันหนึ่งจะเข้าใจในสิ่งที่กูทำ What? Yeah. You need the metronome. นี่เธอรู้ It's like a แต่เมื่อไหร่ว่า hypnotism มันเป็น thing. ตัวช่วยในเรื่องศักยภาพของครูอะ เฮ้ยมึงอยู่ตรงนี้ดิมึงอยู่ตรงนี้ดิมึงซูมมาตรงนี้ได้ปะ เธอฉลาดมากนะครูขอชื่นชม ครูแฟมมาเถอะครับ ไม่มีเมโทรนอมแล้วเนี่ย ครูก็ทำอะไรผมไม่ได้ละ ก็อย่างที่เธอว่าแหละ ตอนนี้ครูไม่มีเมทานอมแล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าครูจะทำอะไรไม่ได้นะ Well, เฮ้ยเดี๋ยว
ทำร้ายร่างกายคนที่มีเข็ม อาหารเช้าซีเรียลตราคอบบอน Who needs to hear the metronome for the gift to work? Does Pang need to hear it or does Mr. Pom need to hear it? สุดขั้ว Because with hypnotism, normally it's the person who's being hypnotized, right? เกลียดมันอะ So what's to stop you wearing like earphones and listening to music or something? ได้ละเอาไงต่อดีอะเธอ แจ็ค ตามกฎเขาห้ามทำร้ายร่างกายคนที่มีเข็ม แกจำได้ใช่ไหม ก็รู้ แต่มันก็มีหลายวิธีป่ะ ก็จริง มีวิธีอีกตั้งเยอะแยะ Oh. จัดการต่อได้เลย ตามกฎเขาห้ามทำร้ายคนที่มีเข็ม แต่คนที่ไม่มีเข็มเนี่ยทำอะไรก็ได้ ใช่ไหม น่าสงสารจัง ขอบคุณนะ ที่เอาเข็มมาให้อ่ะ เอาเข็มขัดไปแล้วว่าคุณทำไงดีอ่ะ Damn, everyone just be using their powers is so cool. I'm telling you, man, the twins, they don't got a great gift for me. Causes them more issues than anything else. กูว่ามันไม่ใช่แค่มีโทโนมว่ะ It was very smart of Pun though. หมายความว่าไงวะ สิ่งที่ครูบอมทำคือการเปิดเมโทรโนมแล้วก็ดีดนิ้วใช่ปะแต่มันก็อาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็ได้ปะแล้วอะไรอ่ะ กูก็ไม่รู้ แค่เข้าไปพังเมโทรโนมอ่ะ มันเสี่ยงเกินไป แล้วจะทำไงวะ คิดมี่ไม่เป็นเหรอ ขอโทษว่ะ That's another thought. What เฮ้ย does he need a metronome or could he do something like that? มันเป็นเรื่องเสียงใช่ป่ะ เพราะฉะนั้นโจทย์ของเราไม่ใช่คือการพังเมโทรโนมอย่างเดียวเว้ย แต่คือการทำยังไงก็ได้ ให้ไม่ได้ยินเสียงพวกนั้น That's what I was saying. You wear like earplugs or something, you don't hear the noise, right? Hell yeah! คุณบอม ส่งแฟ้มมา Jeez, man. ไอ้แพงพอได้แล้ว อย่าเข้ามาใกล้กว่านี้นะ ครูปอม ครูฟังผมก่อน ครูได้เปิดดูแฟ้มได้หรือยัง ครูไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องเปิดดูแฟ้มนี้ หยุดนะครู พวกเธอนั่นแหละต้องหยุด ครูไม่เข้าใจนะว่าเธอจะทำแบบนี้เพื่ออะไร เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ไงครู สิ่งที่พอทำ ครูเองก็ด้วย ครูไม่รู้สึกผิดบ้างเหรอ นี่เธอพูดเรื่องอะไรเนี่ย นี่ครูจำไม่ได้เหรอ จริงด้วย ครูลบความทรงจำตัวเองเหรอ Oh, dude. เหลวไหล ครูจะลบความทรงจำตัวเองไปทำไม ถ้าอย่างนั้นครูก็ต้องจำได้ดิทั้งเรื่องการทดลองในห้องกิฟต์เรื่องเด็กพิการทางสมอง เรื่องพี่ชานนท์ก็ด้วย นี่เธอหยุดพูดอะไรไร้สาระสักที มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชาโนทั้งนั้นอ่ะ มีดิสำคัญมากด้วยครูปอม ครูฟังผมนะ ในแฟ้มนั่นน่ะ มีเอกสารสำคัญที่ครูจะต้องดู แต่ก่อนอื่น ครูต้องจำเรื่องทั้งหมดให้ได้ก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอได้แล้วครูปอมครูต้องเอาความทรงจำทุกอย่างกลับมา
He can erase his own memories? Lord of mercy. Well, that'll be why he helped Namtan in the first place, because he doesn't remember all the stuff to do with Shannon. Not the real truth, at least. ถูกหมดเลยว่ะกูว่านี่แหละศักยภาพกูจัดการเอาความทรงจำได้เว้ยเจ๋งว่ะไหนมึงบอกกูดิเป็นยังไงก็กูแค่เอามือจับหัวแล้วข้อมูลทุกอย่างที่กูเคยจำมันก็แวบขึ้นมาเหมือนกับว่ามือกูเป็นตัวควบคุมข้อมูลในสมองประมาณนั้นอะถ้าอย่างนั้นมึงบอกว่าถ้าแค่เอามือจับหัวแล้วสามารถควบคุมความทรงจำของตัวเองได้ใช่ไหมเป็นไปได้สูงเลยนะเว้ยว่ามึงอะจะสามารถจัดการความทรงจำของคนอื่นก็ได้หรือแม้กระทั่งลบความทรงจำเว้ยมึงเวอร์ละเฮ้ยกูพูดจริงมึงก็รู้ใช่ปะล่ะนี่นนท์ประเด็นคือกูอะใช้พลังกับตัวเองได้แต่ใช้พลังกับคนอื่นนะใครเขาจะไปยอมวะสมองคนนะเว้ยกูใช้พลังมั่วซั่วก็ขึ้นมาพอดีมึงมั่นใจในตัวเองหน่อยดิวะเอางี้ถ้าเกิดว่าไม่มีใครยอมให้มึงทำนะเว้ยมึงทำกับกูก็ได้มามึงจริงเหรอวะกูไม่กล้าว่ะไปวะกูเข้าใจมึงก็ได้งั้นเอางี้เดี๋ยวกูเนี่ยจะเอาศักยภาพมึงนะไปทำเป็นรายงานแล้วส่งให้ผอ.เพื่อผอ.จะได้รู้ว่าจะพัฒนาศักยภาพของมึงยังไงกูอ่ะจะไม่ให้มึงหยุดอยู่แค่นี้หรอก I haven't seen you in such a long time, มัน man. เป็นสิ่งที่พิเศษมากนะเว้ยผมเชื่อว่าถ้าคลื่นสมองของปอมซิงโครไนซ์ได้กับคลื่นสมองของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะสามารถช่วยลดอันตรายได้ครับและเพื่อการนั้นเราจำเป็นต้องมีเทมโปที่เหมาะสมและผมคิดว่าโอเคชนนท์ผมเห็นด้วยหมดทั้งทฤษฎีที่ว่าปอมจะสามารถลบความจำของคนอื่นได้และดีเทลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นเสียงที่ส่งผลกับสมองนั้นด้วยคุณทำได้ดีมากขอบคุณมากครับผมเข้าใจคุณนะปอมว่าคุณกังวลแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจะวางแผนพัฒนาศักยภาพทั้งหมดของคุณเองศักยภาพที่คุณมีเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆจริงๆผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อพัฒนามันให้เปล่งประกายให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ และเด็กที่ยืนอยู่ในด้านหน้าของพวกท่านอยู่ในขณะนี้เขาก็คือเขามีขีดความสามารถเขาคือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของเราครับOkay. Yeah, I wouldn't really want to remember that either. ครูจำเรื่องทุกอย่างได้หมดแล้ว
านผู้อำนวยการเป็นคนฝึกครูกับเด็กที่มีปัญหากลุ่มหนึ่งแล้วทุกอย่างก็บานปลายครูเป็นคนทำให้เด็กพวกนั้นสมองต้องพิการมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากเลยแต่คนที่พาครูออกจากตรงนั้นได้ก็คือชานนท์นักเรียนใช้สารเสพติดเกินขนาดพอปิดข่าวเรื่องแบบนี้ไปได้ไงวะมันเป็นความผิดกูเองอะมันไม่ใช่ความผิดมึงหรอกถ้าใครจะผิดอ่ะก็ผิดที่ไอ้ผอนั่นแหละมันสั่งให้มึงทกูผิดเองอะำไอ้ปอมมึงฟังกูนะเว้ยมันไม่ใช่เรื่องที่มึงต้องรับผิดชอบคนเดียวนะเว้ยเข้าใจไหมแต่กูเป็นคนทำให้ทุกคนเป็นแบบนี้ปะวะมึงฟังกูนะถ้าเกิดว่าใครผิดอ่ะกูก็ผิดถ้ากูไม่เขียนรายงานนี่ให้ผออ่ะเรื่องพวกนี้ก็ไม่เกิดขึ้นจริงไหมล่ะแล้วมันยังไงวะเราก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้อยู่ดีปะวะใช่มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เว้ยแต่เราสามารถหยุดมันได้นะเว้ยมันถึงเวลาแล้วที่เรื่องพวกเนี้ยจะต้องถูกแฉให้โลกรู้ทั้งเรื่องการทดลองบ้าๆทั้งเรื่องของผอและเรื่องของเด็กกิฟต์มึงเชื่อกูนะถ้ากูกับมึงสองคนน่ะร่วมมือกันยังไงมันก็สำเร็จเว้ย Starting to sound a bit like Pang and Wave, no? กับชานนท์ก็รวบรวมหลักฐานการทดลองและข้อมูลลับของโรงเรียนทั้งหมดที่ท่านผู้อำนวยการพยายามจะปกปิดไว้เพื่อเตรียมจะปล่อยให้โลกภายนอกได้รู้แต่สุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดก็ไม่ได้ถูกปล่อยออกมาคุณว่าพอจับได้แล้วครับ เปล่าครูไม่ได้โดนจับได้แต่ครูเองแหละที่เป็นคนบอกเรื่องทั้งหมดกับท่านผู้อำนวยการไอ้ปอมสักวันหนึ่งมึงจะเข้าใจในสิ่งที่กูทำ My brain is hurting trying to work out how much of a bad guy Mr. Pom โอ is. วัลตินมีวิตามิน Because that all kind of makes him seem a little bit like a victim of all of it, just like everyone else, no? ปลดล็อกโลกสุดมันของวัย But then he finished up with that, and now I don't know again. โดนจับได้แต่ครูเองแหละที่เป็นคนบอกเรื่องทั้งหมดกับท่านผู้อำนวยการเฮ้ย เดี๋ยวก่อนคุณจะทำอะไรผมเนี่ยปล่อยผมนะปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูไอ้ปอม วันนั้นที่ชานนท์ถูกจับได้เพราะครูเป็นคนหักหลังเขาเอง เฮ้ย หยุดไว้อย่ามายุ่งของกู ไอ้ปอม มึงรู้ไหมว่ามึงทำอะไรลงไปเนี่ย ไอ้นนท์มึงรู้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดการทดลองนี้ถูกแฉออกไปอะคนที่ต้องตกเป็นเป้าของสังคมคือกูเพราะกูเป็นคนใช้ศักยภาพทำให้คนพวกนั้นต้องพิการเองอะ มึงก็เลยหักหลังกูเนี่ยนะ กูขอโทษแต่มึงจะให้กูทำยังไงวะอนาคตของกูกำลังจะพังนะเว้ยไม่
เป็นมึงยอมเหรอ ยอมดิวะ ถ้ามันเป็นเพื่อความถูกต้องอะถูกต้องเหรอ มึงเรียกสิ่งนี้ว่าความถูกต้องเหรอ ถูกต้องโดยการที่กูต้องผิดอยู่คนเดียวเนี่ยนะ กูก็บอกมึงแล้วไงว่าคนผิดไม่ใช่มึงคนเดียวอ่ะ มึงเลิกพูดจาสวยหรูสักทีได้ไหมมึงกล้ารับผิดแทนกูปะล่ะ และสุดท้ายนะ คนที่จะได้เป็นฮีโร่อ่ะคือมึง ส่วนคนที่ต้องรับผิดอ่ะมันคือกูคนเดียว มึงรู้ไหมว่าอุดมการณ์ของมึงอ่ะมันกำลังทำลายอนาคตของกูอยู่นะเว้ย พอกันได้แล้ว เสียเวลาเปล่า คุณรู้นะ ว่าต้องทำอะไรต่อ ทุกอย่างมันจะสมบูรณ์แบบ เชื่อผม Remember when I said that Mr. Pom should share with the class the difficulties he had perfecting his power and how he learned to get in control of everything? I kind of understand why he didn't now. ไอ้ปอม สักวันหนึ่งมึงจะเข้าใจ ในสิ่งที่กูทำ Did it work successfully? Was that the first person you used it on successfully? Is he out there living a normal life somewhere? ครูรู้สึกผิดมาก ผิดจนครูต้องลบความทรงจำของตัวเองทั้งหมด So he's just chilling out there somewhere in the world. แต่แล้วยังไงอะเพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดีอะครูปอม ถึงครูจะจำได้ แต่ครูก็ยังไม่เปลี่ยนใจอยู่ดี แต่มันมีเรื่องหนึ่งที่ครูยังไม่รู้ ครูต้องเห็นมันก่อน เลิกถ่วงเวลาสักทีเถอะ มันไม่มีประโยชน์แล้ว ไม่ได้นะครูปล่อยนะครู อย่าไปยุ่ง แต่ครูต้องดูเฮ้ยครูปอมครับ ตั้งแต่ผมได้รู้ศักยภาพของครูอะผมก็เข้าใจทุกอย่างทันที เพราะในเอกสารเนี้ยมันมีเป็นอย่างผิดปกติตั้งแต่ต้น จริงๆแล้วพี่ชานนท์รู้มาตลอดว่าการต้องแชร์เรื่องทั้งหมด จะต้องมีคนกลายเป็นคนร้าย พี่ชานนท์รู้ดี แต่เขาไม่หยุด ไม่ใช่เพราะอุดมการณ์หรอกครับ แต่เพราะเขารู้ดี ว่าอนาคตของคุณจะไม่หายไป ท่านแรกกับอนาคตของเขา Oh, he swapped them round. So it looked like he had memory erasure? Yeah. Well, that's gonna make you feel even worse about the situation now. Your ride or die best friend ปอมครับ chose to ride or die for you. อนาคตของครู พี่ชานนท์ปกป้องมาตลอดเลยนะครับ เอ้ยไอ้ปอม
ในอนาคตมึงอยากเป็นอะไรวะ กูอยากเป็นครูอ่ะ มึงขำอะไรวะ กูอาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้นะเว้ย ที่กูขำอ่ะ เพราะกูอิจฉานักเรียนมึงเว้ยมึงเชื่อกูเลย มึงอะได้เป็นครูอยู่แล้ว แล้วมึงอะจะเป็นครูที่ดีด้วย กูสัญญา The dude isn't dead though, right? He's just had his memories wiped. He's got to be out there somewhere. Why can't you bring his memories back? Memory erasure, surely it can grow into like memory manipulation, right? Or Pang can bring his memories back? Or even just go be friends with him again, like try to redeem yourself by being a good person to him. I don't know. Did you guys manage to get enough pins to stop everyone getting expelled? ชื่นขึ้นหน่อย ติดต่อไม่ได้เลยอ่ะ โอ้ยอยู่ไหนกันเนี่ย จะ5 โมงแล้วอ่ะ เดี๋ยวก็เอาเข็มไปให้ไม่ทันอ่ะ You good? Whoa. เข็มเป็นไรปะเนี่ย Just from touching the fucking wall, hello? เราว่าเรารู้แล้วอ่ะ เดี๋ยวเราไปก่อนนะ เฮ้ย เราไปด้วยดิ ไม่ต้อง แกพักหน่อยอยู่ที่นี่แหละ เราไปก่อนนะ Guess it does count as like a giant object. เรียบร้อย ป๊อปเก็บไว้ดีกว่าครับ ขอบคุณนะครับครู พวกเธอแน่ใจอะไรจริงๆใช่ไหม สิ่งที่พวกเธอกำลังทำเนี่ย มันจะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะรู้หรือเปล่า มันอาจจะส่งผลให้พวกเธอโดนไล่ออกจากโรงเรียนเลยก็ได้นะ พวกผมเตรียมใจไว้อยู่แล้วครับ ถ้างั้นครูขอให้พวกเธอโชคดีก็แล้วกัน แต่ครูขอเตือนเราไว้อย่างนะ ระวังท่านผู้อำนวยการเอาไว้ให้ดีๆ I wonder if he wiped Korn and Mon's memories. Or if they just trust that they're not gonna say anything. เพราะครูไม่รู้เลยว่าเขากำลังวางแผนอะไรอยู่ แต่ที่แน่ๆ เขาฉลาดกว่าพวกเธอแน่นอน That's Mrs. Ladder, hello? It's a big ass needle, hello? That was the serum that helps you get rid of your power, hello? Why would she do that? Is she just because she's leaving? It's another fuck it moment. Is she trying to take down the gifted program too? เชื่อผมเถอะครับ เด็กกิฟต์จะเปิดประตูบานใหม่ ที่กระทรวงของเราไม่เคยค้นพบมาก่อนอย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ คุณจะเปลี่ยนมันได้ เรา
จะสำเร็จไปด้วยกัน Got his class 8 badge back. Like he's not in the gifted program anymore. Why would she do that? Is she just trying to take down the gifted program in her own way? Does she blame them for the reason she has to leave? And why would she... Oh. So she just... Is that it for too? Like he gets no say in the matter? The director says the serum helps and like you become normal again, right? Like it helps correct something in your brain. I don't know what the fuck she's doing and what she... I don't know. I don't know. All I know is all the people with the cool powers are going first. It was a really good episode. We definitely got a lot of information about what the fuck is going on, and it answered a lot of my questions about contradictory stuff too. So Mr. Pom helping Namtan look into Chinon, it's because he didn't actually remember the truth of what happened. So we've got the actual truth about how Mr. Pom perfected his ability coming out with the experiments that were going wrong, and that's kind of like just one of many things that it looks like the director's covering up. So he kind of goes to really shady lengths to help develop the potentials of these people at the complete, like, he just doesn't give a shit about anyone who doesn't have a potential. They're just like lambs to the slaughter, right? So again, that begs the question why he was so okay with Korn and Mon leaving like that. There's definitely a potential to bring memories back because Pang managed to get Namtan to remember some stuff, but it does look like there's the potential for people who have lost their memories to get their memories back. Although I don't know if you'd really want to do that with Chinon, to be honest, because it's just a whole shitty situation, no? And by this point, now that like Mr. Pom's a teacher and he's graduated and everything, by this point Chinon is probably out there living like a completely normal life, like no potential or anything like that. His potential would have completely faded because he wouldn't remember that he had one, so he wouldn't be utilizing it. It's definitely possible to keep your power when you're not in the gifted program, because Mr. Pom, although he teaches in the gifted program, he's not in it anymore, right? But he's developed his potential through the program, and now he can just use it in everyday life. There are people out there in the world who have graduated from the program that are doing great things using their potential. So it is possible to leave the program and keep your gift, which is why I think when Mon and Korn left, they were given the serum to help them get back to normal. But if Chinon doesn't even remember that he has a gift, if he doesn't even remember that potentials are even a thing, then he's probably not even gonna know to practice and utilize it in order to keep it strong, right? But that's basically the idea, is they were gonna expose all of the horrible secrets and experiments that the director was doing to help develop these potentials. And Chinon was actually gonna swap their gifts around on paper so that it looked like he was the one that was responsible for everything that went down. Which, you know, has got to make Mr. Pom feel even worse. He's definitely a victim too, to a certain extent, of the director's manipulation. The director is definitely very smart, and very good at manipulating people and getting them to do what he wants. But it does kind of highlight, you know, you can have a very powerful gift. Mr. Pom's gift as well is very, very powerful, but it's not quite as simple as just going to class in the gifted program and eventually your gift will get stronger and you can branch out, right? Like the way that Mr. Pom discovered his gift but couldn't really use it very well, and he ended up like severely damaging people and ruining their lives in order to kind of practice and get it right. Like, that's kind of horrifying to think about. So it's a very interesting way of showcasing that. And again, that kind of makes sense now why Mr. Pom wasn't in the class going, well, I'll tell you what my gift is, and I'll tell you some of the difficulties I had learning to master it. Like, obviously he's not gonna, even if he could remember all of that, he's not gonna talk about it. So that all makes a lot of sense.
I don't know. Interesting episode, lots of information learned. Now we've got Mrs. Lada coming back into it. Lord knows what's going on there and what she's trying to do. Potentially gonna lose his gift then, I guess. People are dropping like flies. And that's all we got to go on. We've got one more episode to go. So I'm just going to go ahead and watch it and finish up and see if it kind of ties things up or if it leads into the graduation thing. I don't know. I don't really know if what kind of conclusion we're going to get. So I'm going to go into that and we're going to see how we go and see how they wrap things up. But that is it for now. That was episode 12 and I will be back with episode 13. All right. Bye.